So we are learning about Phillips curve, and we are talking about post-Keynesian development in macroeconomics. In the Phillips curve, we learned that there is an inverse relationship between rate of inflation and rate of unemployment. As rate of inflation increases, rate of unemployment decreases, and vice versa. Also, we have learned that up until 50s 60s in UK, in USA, and in other such developed countries, we saw the same relationship showing Phillips curve throughout these countries or economies of these countries. And then after 70s and in early 90s, we saw a phenomenon where there was high inflation rate along with high unemployment rate, for which we throw a concept of stagflation. We call it as stagflation, and but still we are talking about in Phillips curve, in which right now we have seen how aggregate demand curve, when it intersects aggregate supply curve, it gives us the price level, and we get the equilibrium basically. And when aggregate demand increases, we get rise in price level according to rise in income. So but whenever there is rise in national income, we know the employment rises. That means unemployment is reduced. So price level बढ़ता है, that means inflation बढ़ता है, तो आपका unemployment rate जो होता है वो घटता जाता है. That's what we are learning. Let's go to the slide where we were actually woo. Just give me a second. We were here. The greater the rate at which aggregate demand rises, the higher will be the rate of inflation, which will cause greater increase in the aggregate output and employment, resulting in much lower rate of unemployment. So aggregate डिमांड वाढण्याचा रेट जेवढा जास्त असेल तेवढं तुमचं इन्फ्लेशन वाढणार, प्राइस राईज होणार, यामुळे तुमचं नॅशनल प्रोडक्ट वाढणार, ॲग्रिगेट आउटपुट वाढणार, आणि त्याच्या बरोबरीने तुमची एम्प्लॉयमेंट पण वाढणार, जॉब्स पण वाढणार, पण तुमचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी होणार. दस अ हायर रेट ऑफ इन्क्रीज इन ॲग्रिगेट डिमांड consequently a higher rate of rise in price level is associated with the lower rate of unemployment and vice versa. This is what is represented by Phillips curve. Consider the panel B, okay, of the figure whatever given it is, okay, where the point A on the downward sloping Phillips curve PC corresponding to the point A of panel A. So जिथे तुम्हाला panel A मध्ये A दिसतोय तोच A dash दिसतोय आपल्याला panel B मध्ये. सिमिलरली B dash C dash हे पण पॉइंट तुम्हाला दिसतात. पण आता मात्र एक्स ऍक्सिस वर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आहे आणि वाय ऍक्सिस वर रेट ऑफ इन्फ्लेशन आहे. येस, सो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू U3. सो जेव्हा A डॅश हा पॉइंट आहे तेव्हा तुमचा अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट आहे U3 करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस लेवल P0. सो प्राइस लेवल आहे P0, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहे U3. जेव्हा तुम्ही पहिल्या ॲग्रिगेट डिमांड कर्ववर ए पॉइंट मिळवला होता, जो आता आपण या पॅनेलवर ए डॅश म्हणून बघतोय. ओके, वेन द ॲग्रिगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू AD1 आपल्याला बी पॉइंट मिळेल, म्हणजेच या पॅनेलवरचा बी डॅश पॉइंट. देर इज अ सर्टन रेट ऑफ इन्फ्लेशन अँड प्राइस लेवल राईज टू P1 अँड ॲग्रिगेट आउटपुट ॲज Y1. हे तर आपण बघितलं. ॲज अ रिझल्ट सीन दिस इन्क्रीज इन ॲग्रिगेट आउटपुट लीड्स टू इन्क्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ब्रिंगिंग अबाउट डिक्लाइनिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो यामुळे काय होतं, अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट जो असतो तो पण कमी व्हायला लागतो. सपोज द रेट ऑफ राईज इन प्राइस लेवल, that is rate of inflation, when it increases to P0 to P1 in the panel A following the increase in aggregate demand is greater than the rate of rise in price level of previous period, we obtain lower level of rate of unemployment, that is U2. सो असा विचार करा, बी हा पॉइंट जेव्हा तुम्हाला कळतंय प्राइस लेवल वाढली आहे P1 वरती,
म्हणजेच तुमचं इन्फ्लेशन वाढलंय, तेव्हा मगाशी जास्त असलेला U3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता U2 झालाय, म्हणजे कमी झालाय. आणि तसंच पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये पण होणार आहे, जेव्हा प्राइस लेवल P2 ला जाणार आहे, सी पॉइंट वरती तुम्हाला इक्विलिब्रियम मिळतोय, राईट, आउटपुट वाढलंय. पण तेच तुम्ही बी पॅनेलमध्ये, दुसऱ्या पॅनेलमध्ये बघितलं तर सी डॅश पॉइंट याच्यात आपल्याला P2 एवढा इन्फ्लेशन रेट दिसतोय. म्हणजे इन्फ्लेशन रेट वाढलाय पण अनएम्प्लॉयमेंट कमी झाली U1 वरती, कारण पहिली U3 होती मोठी, मग त्याच्यानंतर U2 झाली आणि मग U1 म्हणजे सगळ्यात कमी अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसतोय. ओके, हेच आपल्याला ह्यात सांगितलंय फिलिप्स कर्व साठी. इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबाव दॅट through increase in aggregate demand and upward sloping aggregate supply curve, Keynesians were able to explain the downward sloping Phillips curve showing the negative relation between rates of inflation and unemployment. So Phillips curve ला त्यांनी सांगितलं की हो बरोबर आहे ही थिअरी. जर समजा तुम्ही अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाय कर्वचा विचार करत असाल तर तुम्हाला फिलिप्स कर्व दिसून येतो. बट ड्युरिंग 1971 to 1991 आपल्याला फिलिप्स कर्वची जी थिअरी आहे ती त्या थिअरीशी मिळती जुळते रिझल्ट नाही मिळाले. वी गेट अपोजिट रिझल्ट्स to Phillips curve, and that's why we are going to see the collapse of Phillips curve. During the 60s, Phillips curve became an important concept of macroeconomic analysis. The stable relationship described by it suggested that policymakers should have a lower rate of unemployment if they could bear with the higher rate of inflation. So policymakers ना हायर इन्फ्लेशन चालणार असेल तर लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठेवण्याची संधी आहे, ठेवण्याची अपॉर्च्युनिटी आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, दे कुड अचीव अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओनली वेन दे प्रिपेअर्ड टू रिकन्साईल विथ द हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जेव्हा जास्तीत जास्त अनएम्प्लॉयमेंट त्यांना चालणारे इकॉनॉमीमध्ये, तेव्हा ते त्यांच्या भाववाढीला बाय म्हणू शकतात. बट द स्टेबल फिलिप्स कर्व कुड नॉट होल्ड गुड ड्युरिंग द 70s and 80s, especially in United States. Therefore, experience of in the 2 decades 71 to 91 has promoted some economists to say that stable Phillips curve has disappeared. जो फिगर हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं वो डेटा हमें दिखा देता है. इट्स अ व्हाट वी कैन से इट्स अ बिहेवियर. ओके, it's a behavior of the data showing inflation and unemployment during the 70s and 80s in the United States, which do not conform to a stable Phillips curve. Okay, in these 2 decades we have periods when rates of both inflation and unemployment increase, that is high rate of inflation and associated with the high rate of unemployment, which shows the absence of trade-off. We have shown the data on data of inflation rate and unemployment rate in case of United States in the next figure. From the data, it appears that instead of remaining stable, the Phillips curve shifted to the right in the 70s and early 80s and to the left during the late 80s. So पहिल्यांदा अर्ली 80s आणि 70s मध्ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट झाला फिलिप्स कर्व आणि नंतर पोस्ट 80s तो राईटवर्ड शिफ्ट झाला. सो का असं ते बघायचं आपल्याला. ओके ओके, नाउ दॅट वी कुड बी लेट्स सी की असं कसं झालं. ओके, नाउ व्हॉट कुड बी द कॉज ऑफ शिफ्ट इन फिलिप्स कर्व. There is 2 explanation for this. दोन explanation. First, according to the Keynesians, the occurrence of higher inflation rate along with the increase in unemployment rate witnessed during the 70s and early 80s was due to the adverse supply. म्हणजे जेव्हा इन्फ्लेशन रेट वाढला अर्ली 80s मध्ये किंवा 70s मध्ये, तेव्हा हे अनएम्प्लॉयमेंट पण वाढली. ओके, हे बिकॉज ऍडव्हर्स सप्लाय शॉक्स असतील, म्हणजे सप्लाय शॉक्स जे ऍडव्हर्स रीतीने क्रिएट झाले त्यामुळे इन द फॉर्म ऑफ 4-fold increase in the price of oil and petroleum products delivered to the American economy first in 1973-74 and then again 1979-80. सो या 2 इयर्सच्या काळात जेव्हा प्राइस राईज वाढली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सची, ऑइलची, क्रूड ऑइलची, तेव्हा त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे त्याच्यामुळे हा लेफ्टवर्ड शिफ्ट झालेला असेल असं म्हणणं होतं केनेशियन इकॉनॉमिस्टचं. कन्सिडरिंग फिगर वेर
AD0 and AS0 are in equilibrium. Okay, तुम्ही बघू शकता की या पॉइंटवर AD0 आणि AS0 ओके इकॉनॉमीज इक्विलिब्रियमला आहेत. ई आपल्याला पॉइंट दिसतोय ज्यात AS म्हणजे ॲग्रिगेट सप्लाय इज इक्वल टू ॲग्रिगेट डिमांड. ॲट दॅट पॉइंट तुमचं आउटपुट आहे OY0 आणि तुमची प्राइस आहे OP0. द हाईक इन प्राइस ऑफ ऑइल बाय ओपेक. ओपेक ही एक पेट्रोल निर्मिती करणाऱ्या किंवा पेट्रोल एक्सपोर्ट करणाऱ्या देशांची संस्था आहे, देशांची काय कमिटी सारखं. सो इट्स ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक. ओके, त्यांनी काय केलं 1970च्या ड्युरिंग 1970s त्यांचे भाव वाढवले पेट्रोलचे आणि सप्लाय पण कमी केला पेट्रोलचा. ओके, द कार्टेल ऑफ ऑइल प्रोड्युसिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज brought about a rise in the cost of production of several commodities for the production of which oil was used as an energy output, energy input. सो ज्या गोष्टींसाठी एनर्जी देण्यासाठी ऑइलची गरज लागते त्या सगळ्या गोष्टींचे भाव त्यामुळे वाढले जेव्हा ऑइलची प्राइस ओपेकने वाढवली. ओके, फर्दर द ऑइल प्राइस हाईक ऑल्सो रेज द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज. ऑब्व्हियसली ऑइल्स म्हणजे पेट्रोल, राईट. पेट्रोल हा खूप मोठा घटक आहे त्याचा. सो पेट्रोल, गॅस, डिझेल हे सगळ्याचीच किंमत वाढल्यामुळे ओव्हरऑल कमोडिटी या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्याची पण कॉस्ट वाढली. आणि त्यामुळे काय झालं की ओव्हरऑल कॉस्ट वाढल्यामुळे तुमची सप्लाय आहे तितका आहेच किंवा रादर आपण म्हणू सप्लायही कमी झालाय आणि तुमची कॉस्ट पण इकॉनॉमी मधली प्राइस खूप जास्त वाढली आहे. ओके, जस्ट अ मिनिट. येस, the increase in the cost of production and transportation of commodities caused a shift in the aggregate supply curve upward to the left. आणि त्यामुळे तुम्ही बघू शकता की तुमचा सप्लाय कर्व कमी झाला. ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व, ॲग्रिगेट सप्लायच कमी झालाय. सो AS0 शिफ्ट झाला AS1 वर, लेफ्ट वरला. Okay, this is generally described as the adverse supply shock which raised the unit cost at each level of output. त्यामुळे काय झालं, प्रत्येक कमोडिटीचं एक एक युनिट जरी घेतलं, एक एक वस्तूची सुद्धा कॉस्ट वाढत गेली. त्यामुळे इट विल बी सीन इन द फ्रॉम द फिगर गिवन that due to this adverse supply shock, aggregate supply curve has shifted to the left to the new position AS1, which intersects the given aggregate demand curve at AD0 at point H. आणि त्यामुळे तुमचा जो ॲग्रिगेट डिमांड कर्व आहे ज्याच्यामुळे इक्विलिब्रियम आपल्याला ई पॉइंटला मिळत होता तो सुद्धा शिफ्ट झाला बॅकवर्ड, कमी झाला इक्विलिब्रियम आणि तो एच वर. यावेळी काय झालं, P0 ही जी कमी प्राइस होती त्याच्यावरनं हायर प्राइसवर P1 वर पोहोचला आणि तुमची जी Y0 ही जास्तीचं इन्कम होतं OY0 तेही कमी झालं OY1 वर. ओके, आणि त्याच्यामुळे तुमचा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होऊन एच पॉइंटवर मिळाला. At this new equilibrium point H, price level has risen to P1 and output has fallen to the OY1. सो तुमचे प्राइस लेवल पण मगाशी म्हटलं असं वाढली आणि इन्कम मात्र कमी झालं. ओके, विच विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू राईज. Thus, we have a higher price level with the higher unemployment rate. This explains the rise in price level, which with the rise in unemployment rate, the phenomenon which was witnessed during 70s and early 80s in the developed capitalist countries like USA. So अशा कंट्रीजमध्ये हे फेनोमेनॉन बघायला मिळालं ज्याला आपण स्टॅगफ्लेशन म्हणतो. Note that this has been interpreted by some economists as the shift in the Phillips curve and some as demise or collapse of Phillips curve. सो काही इकॉनॉमिस्ट याला शिफ्ट इन फिलिप्स कर्व असं म्हटलं तर काही लोकांनी ह्याला फिलिप्स कर्वचा अंत किंवा कोलॅप्स असं म्हटलं. ओके, सो वी हॅव finished with the Phillips curve. That is, we have seen what is inflation and how the impact of inflation and unemployment rate. Okay, now we are going or moving towards stagflation, and for that I have one video for you. Let's watch that.
these two peoples are really really very nearer and dearer to my heart. Okay. थोड़ा इंग्लिश है तभी तुम्हाला खाली कैप्शंस ऑब्वियसली देणार आहे, बट दे आर वेरी वेरी enthusiastic about इकोनॉमिक्स एंड बहुत इजीली समझाते हैं कैसे कंसेप्ट चली आती है. लेट्स लर्न what is stagflation from their original YouTube channel. What is stagflation? Stagflation. Just a minute, okay? Let me check the voice level. I can. If it's optimum. Is an economic condition with persistent high inflation. What is stagflation? Stagflation is an economic condition with persistent high inflation combined with high unemployment and relatively stagnant demand for products. Let's take a closer look. Causes of stagflation are not well understood, but economists believe it's linked to a supply shock resulting in a rapid increase in prices or government policies that increase the money supply too quickly. Typically, high levels of inflation are correlated with lower unemployment rates, but with stagflation, unemployment and inflation are high. A famous example of stagflation in modern economic history occurred in the 1970s and early 1980s in the United States. Inflation was increasing through the 1970s, but by the time we got to the late 1970s, it was no longer helping to reduce unemployment. So we got stagflation, high inflation and unemployment together. Then, in the early 1980s, under Ronald Reagan, inflation fell. Unfortunately, it came hand in hand with a very serious recession in 1981 and 82. So we can see that getting out of stagflation is difficult because monetary and fiscal policy are not very effective at fighting supply shocks. Even if the cause is not a supply shock, policy can't fight both unemployment and inflation at the same time. Policies aimed at lowering inflation in the long run will typically increase unemployment in the short run, and policies aimed at lowering unemployment in the short run translates to even higher inflation in the long run. To learn more about the causes of inflation, click here. So basically what we learned is हम दोनों में से बैलेंस करने का जब सोचते हैं स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन और इन सब के बारे में, तो जनरली मतलब नॉट स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड जस्ट अ मिनट, ओके, yep. So whenever we are talking about managing stagflation, because there is higher unemployment rate and higher inflation rate or higher price levels, it's very hard because अभी तक के लिए जो भी पॉलिसी हमने देखे, जो भी पॉलिसी बने, वो डिमांड साइड पे डिपेंडिंग थे. हमने देखा एग्रीगेट डिमांड, हमने देखा इफेक्टिव डिमांड, हमने हमेशा यही देखा है कि आपका सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक, इसका बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हो रहा था, राइट? लेकिन अब हम जहाँ पर जाने वाले हैं, that is about supply curve, and after this also we are going to learn about supply side of economies. So let's not wait and move to, yep, inflation. Okay. Stagflation is extreme economic situation of a peculiar combination of stagnant economic growth and rising inflation leading to high unemployment. So स्टैग्नेट झालेली ग्रोथ जो जम चुकी है, ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी की, ऐसा, और राइजिंग इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो मतलब जॉब्स चली जा रही है लोगों की, या फिर जॉब मिल ही नहीं रही लोगों को. तो ये टाइप का जो सिचुएशन है, वी कॉल इट एज स्टैगफ्लेशन. Generally, rising inflation is a sign of fast growing economy as people have more money to spend higher amounts on the same quality of goods. तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये एक साइन हमें बताता है कि इकोनॉमी फास्ट ग्रो करी है, एज अ पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड on the higher amounts on the same quality of goods. Similarly, when the economic growth stalls, कम ज्यादा होने लगती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम ही होती है ज्यादा से, सो इन्फ्लेशन इज सपोज टू गो डाउन, उस टाइम इन्फ्लेशन कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट
the stalled economic growth, unemployment tends to go. तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है. तो हमें ये देखने को मिला था बेसिकली कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, लोगों को ज्यादा जॉब मिली. या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, लेकिन उसके साथ लोगों की जॉब्स भी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया. ओके. The decade of 1970s through 1980s has seen a new phenomenon called stagflation. It is characterized by excessive money supply and high prices on one hand. तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? एक्सेसिव मनी सप्लाई, उसके साथ साथ ज्यादा वाली प्राइजेस, हाई प्राइजेस ऑन द वन हैंड, एंड डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड. In fact, stagflation has given rise to many problems in advanced countries like USA through developing countries that are no exception to this. So, ये हमें सिर्फ एडवांस्ड कंट्रीज में जैसे यूएसए यहाँ पर भी देखने को ज्यादा मिला. Okay, stagflation is a new phenomenon talked by certain monetary experts. It has come to be an important characteristics of an advanced monetary economy. तो ये जनरली एडवांस्ड मॉनिटरी इकोनॉमी में देखा जाता है. अंडर इट वी एक्सपीरियंस ऑन द अदर हैंड हाई प्राइजेस over full employment in certain sectors of the economy where jobs are awaiting the right type of persons, and on the other hand we find symptoms of stagnation in the economy like large scale employment, low agricultural and industrial production, chronic balance of payment difficulties. मी जितक्या संथ आणि वाईट टोन मध्ये तुम्हाला सांगते, त्याच्यापेक्षा हे प्रॉब्लेम कितीतरी मोठे आणि अख्ख्या इकॉनॉमीला आणि ओव्हरऑल सगळ्या कम्युनिटीला, सोसायटीजना हलवून सोडणार आहे. ओके. सो बेसिकली तुमच्याकडे पैसे कमी आहेत, तुमच्याकडे जॉब नाहीये, खाण्याची वनवा आहे, आणि तुमच्याकडे हे फक्त एका इंडस्ट्रीत नाही. ओके. तिन्हीच्या तिन्ही सेक्टर्समध्ये, ॲग्रिकल्चरल प्रायमरी, सेकंडरी म्हणजे इंडस्ट्रीयल, आणि टर्शरी म्हणजे सर्व्हिस सेक्टर, अशा सगळ्या सेक्टर्सना मिळून पोहोचणारा हा धोका आहे. सो दॅट्स वाय स्टॅगफ्लेशन वॉज स्टॉक्ड ॲज अ bad thing. Okay, let's see the stagflation. Obviously there is some view given by Keynesians. Sorry. According to Keynesians, the stagflation has been on the increase because OPEC oil prices increase caused a large cost shock and supply shock that we have seen. Then that worsened the unemployment inflation trade-off. So पहिलं ऑइल कंपन्यांनी वाढवलेली प्राइजेस. ओके. देन यूनियंस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो यूनियंस, लेबर यूनियंस जो थे और बाकी सबके भी यूनियंस, इन्होंने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ाया है. इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन्स अरोज अँड कॉस्ट फर्दर इन्फ्लेशन. सो लोकांचं एक एक्सपेक्टेशन असतं की फ्युचरमध्ये प्राइस वाढेल की कमी होईल, आणि या एक्सपेक्टेशनमुळे लोक जे एक्सपेक्ट करतात, कन्झ्युमर जे एक्सपेक्ट करतात, तसं इकॉनॉमी बिहेवियर करायला लागते. कारण it's a kind of phenomenon where whatever you expect happens generally in the market. So inflationary expectations मुळे ऑलरेडी इन्फ्लेशन वाढलं, आणि अ चेंज्ड कंपोजिशन ऑफ, म्हणजे काय होतं बघा, मला असं वाटतं की फ्युचरमध्ये प्राइस वाढेल, तर मला ज्या काही वस्तू घ्यायच्या त्या प्रेझेंटमध्ये घ्यायला लागते, आणि असं माझ्याबरोबर 1000 लोकांना, 15,000 लोकांना, 1,00,000 लोकांना वाटत असेल फ्युचरमध्ये प्राइस वाढेल, तर ते आत्ताच खरेदी करायला सुरुवात करतात. और जब वो अभी के लिए खरीदना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, डेफिनेटली उनको जो भी खरीदने की चीज है उसका डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन उतने डिमांड के हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, उनके डिमांड के हिसाब से इकोनॉमी में उतना सप्लाई नहीं होता, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, तो मतलब शॉर्टेज आ जाता है. और जैसे ही इकोनॉमी में शॉर्टेज आता है, अंडर प्रोडक्शन का कंडीशन होता है, तब एग्जैक्टली इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो मेरी जो फियर है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज होगा, तो वो फियर ही आज के लिए इन्फ्लेशन बन जाती है. ओके, दैट्स व्हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अरोज एंड कॉज्ड फर्दर इन्फ्लेशन. अ चेंज्ड कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स कॉज्ड हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो जैसे ही लेबर फोर्स में जो कंपोजिशन में बदलाव आया है, उसकी वजह से लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है. Keynesians argue that cost shocks such as exorbitant increase in oil prices
over the decade of 1970s caused supply or the cost push inflation. They contended that inflation is caused either by rising aggregate total demand or by falling aggregate total supply, and the resulted increase in the resource prices lead to the high cost of producers. This shifted the aggregate supply curve for the economy backward, that is higher cost of resources result in backward shift of supply. सो यामुळे आपण मगाशी बघितलं लेफ्टवर्ड शिफ्ट झाला होता आपला सप्लाय कर्व, आणि हाच केनेशियन्स लोकांचा व्ह्यू होता की का स्टॅगफ्लेशन झालं. दुसरा होता सप्लाय साइड ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह. आपण केनेशियन्स लोकांबद्दल जेव्हा बोलतो किंवा त्यांनी दिलेल्या थिअरीबद्दल, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिमांड साइड पर्स्पेक्टिव्ह. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाय साइड पर्स्पेक्टिव्ह. Supply side economists, so named because they focus their attention on factors that affect aggregate supply rather than aggregate demand. They quote different forces that those cited by the Keynesians for causing upward shift in Phillips curve. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही कोट किया कि केनेशियंस ने जो अपवर्ड शिफ्ट के लिए बोले थे, ओके, फिलिप्स कर्व में. वन ऑफ दीज इज द इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशंस ड्यूरिंग 60s एंड 70. तो उनमें से एक ऐसा भी था कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस बढ़े, इसकी वजह से भी सप्लाई घट गया है, कम हुआ है. ओके, according to supply side of economists, tax wage had increased during 1970s. Tax wage बढ़ गया है. The tax wage is simply that part of product prices that covers the various taxes that the firm was mandated to pay the government. So एका प्रोडक्टच्या प्राइस मधला असा पार्ट की जो पार्ट फर्म कव्हर करते किंवा रिकवर करते थ्रू द प्रोडक्ट प्राइस, आणि तो पार्ट त्यांना गव्हर्नमेंटला टॅक्स म्हणून द्यावा लागला होता. दॅट इज कॉल्ड टॅक्स वेज. आणि त्यामुळे प्रोडक्ट्सची प्राइस वाढली, ऑब्व्हियसली इन्फ्लेशन वाढलं. ओके, a major source of this increased tax wage was a higher social security tax that firms had to pay for their employees. A higher tax wage leads to the higher cost, reducing supply and higher prices. So यामुळे काय होतं, हायर प्राइसमुळे ओव्हरऑल फर्मकडे असणारी कॉस्ट वाढते, प्रोडक्शन कॉस्ट, आणि प्रोडक्शन कॉस्ट वाढली तर तुमचा सप्लाय कमी होतो, आणि सप्लाय कमी झाला तर ऑब्व्हियसली इकॉनॉमीमध्ये शॉर्टेज निर्माण होतं, आणि त्या शॉर्टेजमधून प्राइजेस वाढतात. A higher tax or a tax bracket produced higher real tax burdens in the society, reduce incentives to work, save and invest. So जेव्हा टॅक्स वाढतो, तुमचा टॅक्स ब्रॅकेट वाढतो, तेव्हा लोकांवरचं टॅक्स बर्डन वाढतं, आणि त्यामुळे त्यांचं असं म्हणणं असतं, मी जे काही मिळवीन ते मला जर टॅक्स म्हणून द्यायचं तर मी कशाला काम करू, आय विल नॉट हॅव एनिथिंग. सो माझं इन्कम कमी दिसेल, इन्कम कमी दिसलं की मला टॅक्स भरायला लागणार नाही. सो इट विल इन्सेंटिव्हाइज पीपल टू वर्क, डिमोटिवेट करेल काम करण्यासाठी, सेव्ह करण्यासाठी आणि इन्व्हेस्ट करण्यासाठी. रिड्यूस द व्हॅल्यू ऑफ वर्क रिलेटिव्ह टू द व्हॅल्यू ऑफ लीजर. An hour of work now had a lower after tax return. So जेव्हा तुमचं टॅक्स बर्डन वाढतं तेव्हा काम केलेल्या कामात तुम्हाला जास्त पैसे सरकारला द्यायला लागतात, पण विश्रांती घेतलेल्या तासामध्ये कमी पैसे सरकारला द्यायला लागतात. त्यामुळे लोक लीजर म्हणजे विश्रांती प्रिफर करतात. ऑल दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू द सप्लाय साइड ऑफ रिड्युस्ड वर्क एफर्ट्स. त्यामुळे त्यांचं असं म्हणणं होतं की लोक काम करण्यासाठी कमी एफर्ट द्यायला लागतात, आणि त्यामुळे आपोआपच लोकांनी कमी एफर्ट घेतले, कमी प्रोडक्शन होणार. ओके, लेट्स सी. We are going to see the monetarist view. According to the monetarist, the long run Phillips curve is vertical at the natural rate of unemployment, and the natural rate of unemployment is the rate which prevails according to the frictions in the labor market. According to them, there is no trade-off between unemployment and inflation, you and I, in the long run. So monetarist लोकांच्या मते इन्फ्लेशन आणि अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये लॉंग टर्म मध्ये कुठल्याही प्रकारचं रिलेशन म्हणजे ट्रेड ऑफ नाहीये, एक कमी झालं तर एक वाढेल वाला. द ओनली ट्रेड ऑफ बिटवीन लेस अनएम्प्लॉयमेंट दॅन द नॅचरल रेट ऑफ rate today versus more than the rate tomorrow. The Keynesians looked at stagflation as outward or upward shift in Phillips curve caused by cost shocks, wage push inflation. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय जर तुम्हाला आठवत असेल तर. आणि थोडक्यात हे सगळे जे कॉज होते या सगळ्या, whereas the monetarist
has also blamed the government but held the Federal Reserves in USA improper monetary policy primarily responsible for stagflation. त्यांचं म्हणणं होतं FDA म्हणजे आपली जशी RBI आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, तसंच USAचं FDA. ओके, सो त्यांनी फेडरल FDA नाही, FD या FDA फेडरल रिझर्व्ह ही जी इन्स्टिट्यूशन आहे त्यांनी बनवलेल्या मॉनिटरी पॉलिसीमुळे स्टॅगफ्लेशन झालं. सो त्यांची चूक आहे असं मॉनिटरिस्ट म्हणाले. द मॉनिटरी पॉलिसी फॉलोड बाय द सेंट्रल बँक अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिस्ट वॉज बेस्ड ऑन द erroneous Keynesian's view of the stable long run Phillips relationship between unemployment and inflation. For monetarists, long run Phillips curve is perfectly vertical at the natural rate of unemployment as already shown in previous pages. सो जर तुम्ही असा विचार केलात की त्यांच्या मते लॉंग रन मध्ये फिलिप्स कर्व हा व्हर्टिकल असला पाहिजे रादर दॅन डाऊनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व. देन मॉर्गन स्टॅनले ही जी एक कंपनी आहे, ही जी कन्सल्टन्सी आहे, त्यांच्या मते देर आर 4 reasons टू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. 4 reasons आहेत हा लॉस दाखवण्यासाठी, रिझल्टिंग इन अ स्टॅगफ्लेशन अँड वीक प्रोडक्टिव्हिटी ओव्हर अ पास्ट 3 years. फिस्कल डेफिसिट. ओके, सो मी तुम्हाला आता त्याचं बद्दल हे तुम्हाला वाचायचं आहे. मी तुम्हाला फिस्कल डेफिसिट म्हणजे काय ते ऑलरेडी सांगितलंय. इंडियाज फिस्कल डेफिसिट रिमेन्स द ग्रेव डेंजर ऑफ ब्रीचिंग द डबल डिजिट मार्क. इफ इट डज इट विल पुट अ सिव्हिअर डेंट टू इंडियाज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारचे खर्च जास्त असणं ॲज कम्पेअर्ड टू सरकारचं इन्कम. ओके, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टॅनले the fiscal deficit was lifted from 4.8% of GDP in financial year 2008 to 9.9% in financial year 2009 and has remained 7.5% for the past 4 years. हा जुना रिपोर्ट आहे थोडा. It is likely that double digit features could be achieved in the national food security bill is implemented. जर समजा नॅशनल फूड सिक्युरिटी बिल इम्प्लिमेंट केलं तर हे फिस्कल डेफिसिट वाढेल असा धोका त्यांना वाटतो. रुरल वेजेस अँड नरेगा, दॅट इज एम्प्लॉयमेंट स्कीम गिवन बाय द गव्हर्नमेंट, की तुम्हाला 100 दिवसांचा एम्प्लॉयमेंट आयदर तुम्हाला जॉब मिळेल किंवा 100 दिवसांचा रोजगार मिळेल. ओके, सेकंडली देर इज अ मिसमॅच बिटवीन रुरल वेजेस अँड प्रोडक्टिव्हिटी. जितक्या वेजेस आहेत त्या प्रमाणावर प्रोडक्टिव्हिटी आहेच असं नाही. वाईल रुरल वेजेस हॅव अ शॉर्ट अप, प्रोडक्टिव्हिटी हॅझंट, thanks to the NREGA program, which has been beset the poor implementation and misuse. According to Morgan Stanley, we believe the National Rural Employment Scheme, NREGA, has been one of the key factors pushing rural wages without matching gains in the productivity. Low capex, capex matlab capital expenditure. Thirdly, an unfavorable business environment resulting in deterioration of productivity of corporate sectors, as well as declining private investment to the GDP caused by the global factors caused corporate confidence to decline, thereby reducing investment. This so you can see that overall capex का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम हुए हैं. ओके, बिजनेस एनवायरमेंट आपका डिटेरियोरेट हुआ है. निगेटिव रियल रेट्स. Lastly, Morgan Stanley feels that negative real rates are the cause of India's widening current account deficit, which caused funding problems. सो आपले रिअल रेट्स कमी झाल्यामुळे करंट अकाउंटवरचे डेफिसिट वाढल्यामुळे फंडिंग प्रॉब्लेम्स निर्माण झाले. The report says, we believe that discouraging financial savings by maintaining negative real rates has only exacerbated the macro stability risk and has been instrumental in widening the current account deficit, further exposing India to external funding risk. In the sense, funding risk वाढवल्यात या प्रकारे. सो स्टॅगफ्लेशन मॉर्गन स्टॅनलेच्या रिपोर्टच्या व्ह्यू मधून आपण बघू शकतो 4 कॉजेस: फिस्कल डेफिसिट, रुरल वेजेस अँड नरेगा, लो कॅपेक्स आणि निगेटिव्ह रिअल रेट्स. सो हे 4 कॉजेस होते अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टॅनलेज व्ह्यू. So finally we have been done with what we can say
stagflation concept and what are its causes, how it has impacted advanced countries as well as India. And now we are moving to the supply side of economics, and we'll see how your book convey this concept to you according to the consequences of stagflation and overall. So tomorrow we'll these are the consequences of stagflation. If you can see, first is joy of gold and silver will continue. So generally we invest in gold and silver, we buy ornament, and people think that if we buy gold ornament we don't have to think about government actions, we will not get taxes, but government sees it all. सो इसकी वजह से लेकिन क्या होता है, जैसे इनकी खरीदारी बढ़ती है गोल्ड और सिल्वर की, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और इसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं होता, इट बिकम्स अ डेड इन्वेस्टमेंट. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा नेकलेस ले रहे हो, कुछ रिंग ले रहे हो, थिंक अबाउट इट कि आप इकोनॉमी में एक्चुअली डेड इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हो. लिंक फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड, दैट्स द वन दैट स्टैगफ्लेशन की वजह से आप एक्चुअली एक आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कर्ब कर रहे हो. ओके, देन रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम एंड स्ट्रगल टू पे ऑफ डेट्स. तो स्टैगफ्लेशन की वजह से आप लोन्स पे नहीं कर पाते अपने अपने. देन ओल्ड एंड रिटायर्ड आर अफेक्टेड द मोस्ट. जो लोग बूढ़े हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ती क्योंकि उनको पेंशन मिलता है, जनरली पेंशन पे रहते हैं वो, तो उनकी इनकम फिक्स्ड रहती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन की वजह से उन प्राइस बढ़ती है तो उनके लिए बहुत इफेक्ट हो जाता है. ओके, एवरी टाइम वी कैन से इन्फ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन जो है वो डेटर्स को बहुत इफेक्ट करती है रादर देन क्रेडिटर्स. अफेक्ट द वेज अर्नर्स. तो जो लोग अपना बेसिक लो लेवल इनकम अर्न कर रहे हैं उनके लिए स्टैगफ्लेशन बहुत हर्ट करता है. आइदर वे उनके जॉब को भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वेज अर्नर्स की वेजेस कम है लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं प्राइस राइज की वजह से. लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो वर्स स्टिल, राइजिंग gasoline prices will result in lower economic activity. They move higher, moving towards the last peak of $150 if more bad news comes on a way. So basically जैसे गैसोलीन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनकी प्राइस बढ़ती रहती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जाती है क्योंकि दे आर द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओके, इट डिस्करेजमेंट फैक्टर्स ऑन कंज्यूमर्स परसेप्शन. तो एक्चुअली ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन का जो फैक्टर है या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है. ओके, people suffer through stagflation, and all these causes that we have seen from the last page, that is investor who wish to guard against this have to flee such environments while they still can. So in general, gold and silver inside the country suffering stagflation. लोग खरीदते रहते हैं लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता. ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही बैड इम्पैक्ट्स देखने लगते हैं. उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिशनरी इनकम रिड्यूस होता है. बूढ़े लोग हैं जो लोन ले रहे उनको बहुत प्रॉब्लम्स होता है. सैलरीड लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती है और कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत अटकाव होता है. इन द सेंस उनका ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत ही डिस्करेजिंग होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए. वो डीमोटिवेट हो जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए. तो दैट वाज अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टैगफ्लेशन. And today we are going to stop here. I have already provided you with your attendance sheet, but for those who were not here, I am provide it again. I'm providing it again, and then we'll see you tomorrow. We'll see. Yes, Saima, do you want to say something?